पार्ट का अभ्यास करांगे, जिस में साडे कोल सब तो पहला है बहुपसंदी प्रश्न, जिस में पहला प्रश्न है सरकार दियां ऑनलाइन सेवावां अते सुविधावां नूं डैश कहा जाता है। अते साडे कोल इस जो ऑप्शन है लोक भलाई सेवावां, लोकतंत्री सेवावां, ई गवर्नेंस या इंटरनेट सेवावां। सो इसका सही उत्तर है सरकार दियां ऑनलाइन सेवावां अते सुविधावां नूं ई गवर्नेंस कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है G2C का मतलब है, साडे कोल जो ऑप्शन है सरकार तो कर्मचारी, सरकार तो नागरिक, सरकार तो व्यापारी या सरकार तो सरकार। तो इसका सही उत्तर है G2C का मतलब है सरकार तो नागरिक। तीसरा प्रश्न है ई गवर्नेंस दियां सेवावां अते सुविधावां दा आधुनिक रूप डैश है, अते इसके ऑप्शन ने ई बिजनेस, ई कमर्स, ई सर्विसेज, तो लास्ट में है स्मार्ट गवर्नेंस। सो इसका सही उत्तर है ई गवर्नेंस दियां सेवावां अते सुविधावां दा आधुनिक रूप स्मार्ट गवर्नेंस है। अगे चौथा प्रश्न है आधार कार्ड के नंबरों की गिनती कितनी होंदी है। साडे कोल इहदे ऑप्शन है 14, 12, 16 या 10। साडे कोल सही उत्तर है आधार कार्ड के नंबरों की गिनती 12 होंदी है। अगे पंजवां प्रश्न है हेठां विचों किहड़ा किसी भी इनफॉर्मेशन सिस्टम का भाग है। साडे कोल इसके ऑप्शन है डाटाबेस अते प्रोसीजर, नैटवर्क, हार्डवेयर अते सॉफ्टवेयर या ये सारे। सो इसका सही उत्तर है ये सारे ही इनफॉर्मेशन सिस्टम का भाग हैं। अगे साडे कोल खाली थां भरो। पहली खाली थां है ई गवर्नेंस दियां सेवावां अते सुविधावां नूं डैश भागां विच वंडिया जाता है। इसका सही उत्तर है 3। दूसरा है डैश भारतीय नागरिकों नूं विलक्षण पहचान दिंदा है, तो साडे कोल इसका उत्तर है आधार कार्ड। तीसरा है पंजाब विच पिंड पद्धर ते ई गवर्नेंस सेवावां डैश द्वारा दित्तियां जांदियां हन, तो साडे कोल इसका सही उत्तर है सेवा या सुविधा केंद्र द्वारा। अगे साडे कोल चौथी खाली थां है डैश की वरतों गंभीर या जटिल समस्यावां का हल करने लई कीती जाती है, तो साडे कोल इसदा सही उत्तर है एक्सपर्ट सिस्टम की वरतों गंभीर या जटिल समस्यावां का हल करने लई कीती जाती है। पंजवां प्रश्न है स्मार्ट कार्ड डैश के प्रतीक हैं। साडे कोल इसदे डैश विच सही आंसर आना स्मार्ट कार्ड स्मार्ट गवर्नेंस के प्रतीक हैं। अगे साडे कोल बहुत छोटे उत्तर वाले प्रश्न, जिस विच पहला प्रश्न है UIDAI का पूरा रूप लिखो। सो UIDAI का पूरा रूप है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा प्रश्न है कोई 2 इनफॉर्मेशन सिस्टम के नाम लिखो। तो साडे कोल इस विच पहला है मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम और दूजा है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तीसरा है ई गवर्नेंस के पद्धरां के नाम लिखो। सो ई गवर्नेंस के साडे कोल वख-वख पद्धर है, जिस विच पहला है राष्ट्रीय पद्धर, दूसरा घरेलू पद्धर और तीसरा अंतरराष्ट्रीय पद्धर। अगे चौथा साडे कोल छोटा प्रश्न है G2G का पूरा नाम की है। तो G2G का पूरा नाम है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या सरकार तो सरकार। पंजवां प्रश्न है TPS का पूरा रूप लिखो। सो TPS का पूरा नाम है ट्रांजैक्शन प्रोसैसिंग सिस्टम। अगे साडे कोल छोटे उत्तर वाले प्रश्न है, जिस विच पहला प्रश्न है ई गवर्नेंस के 3 पद्धर किहड़े हैं, जानकारी दिओ। सो ई गवर्नेंस के 3 पद्धर हेठ लिखे अनुसार हैं, जिस में पहला है घरेलू या प्रांत पद्धर, दूसरा राष्ट्रीय पद्धर और तीसरा अंतरराज्यीय पद्धर। सो दूजा प्रश्न है स्मार्ट गवर्नेंस बारे संक्षेप जानकारी दिओ। सो ई गवर्नेंस का मॉडर्न रूप ही स्मार्ट गवर्नेंस है। इस विच स्मार्ट का मतलब हुंदा है आकर्षक या क्रियाशील और गवर्नेंस का मतलब हुंदा है शासन। स्मार्ट गवर्नेंस किसी भी लोकतंत्री सरकार वालों नागरिकों नूं प्रभावशाली, आसानी नाल प्राप्त ਅਤੇ बराबर तरीके नाल दित्तियां जाण वालियां सेवावां हन, जो देश की लोक भलाई ਅਤੇ आर्थिक विकास ਵਿੱਚ योगदान करदियां हन। तकनीकी आधार ਤੇ लोकतंत्री प्रणाली ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ योजनाबंदी ਅਤੇ ਚੰਗੇ फैसले ਲੈਣ ਲਈ नवीं टैक्नोलॉजी की वरतों करना ही स्मार्ट गवर्नेंस अखवाउंदा है। तीजा प्रश्न है आधार कार्ड के कोई 4 उपयोग लिखो। सो आधार कार्ड के उपयोग हेठ लिखे अनुसार हैं, जिस पहला है पैन कार्ड बनवाने लई, दूसरा बैंक में खाता खुलवाने लई, तीसरा गैस कनैक्शन और सबसिडी लैण लई, चौथा मोबाइल सिम कार्ड या टैलीफोन कनैक्शन लैण लई। अगे साडे कोल चौथा प्रश्न है इनफॉर्मेशन सिस्टम के भागां बारे लिखो।
ਸੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਭਾਗ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਭਾਗ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਮੋਨੀਟਰ, ਕੀਬੋਰਡ, ਮਾਊਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਭਾਗ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਭਾਗ। ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟਵਰਕ ਭਾਗ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾਂ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਵ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਧਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਜਿਸਟਰੀ, ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਨਕਲਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ, ਵਹੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਬਣਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ। ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣੇ ਹੀ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 5 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 5 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ। ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਸੀ ਸੰਚਾਰ, ਡਾਟਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ। ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰ। ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਿਭਾਗੀ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ। ਸੋ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਹੈ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ। ਸੋ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ। ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ। ਸੋ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੇਵਾਂ ਹੈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹਾਨੀ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਸੋ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੇਠ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਥੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰੋਕ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਧਾਰ ਇੱਕ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ UIDAI ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਵਿਲੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਮ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੂਚਨਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੂਚਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੈਟੀਨਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਸਬੂਤ। ਸੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਜਨਮ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਚੌਥਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ,
ਪੰਜਵਾਂ ਆਮਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਛੇਵਾਂ ਧਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਸੱਤਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਠਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜਲੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਨੌਵਾਂ ਵਹੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਰਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। 10ਵਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ। 11ਵਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਵੇਚ, ਪੇਰੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਸਮਰਥਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟ ਜਾਂ ਨਿਪੁੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ